నచ్చలేదు ఎవరికి? నచ్చలేదు ఎవరికి? నచ్చిందంటే ఒక లేదు చెప్పాలి. Good afternoon to all. I am very happy to yesterday participate in that occasion. That occasion is very nice. I am very happy to participate in that occasion, and also that thing is very nice. వినాయకుడిని చేయడం చాలా మంచి విషయం. నేను దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషపడుతున్నా. నేను దాని వల్ల చాలా నేర్చుకున్నాను, ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో. దానికి ప్రాసెస్ని ఒకసారి వచ్చి నాకు మొత్తం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో నాకు చాలా అర్థమైంది, దాని నుండి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. క్లాస్ అమ్మాయి ఏమైపోయారు మిగతా బాయ్స్ అందరూ? ఖైరతాబాద్ చేసిన గణేష్ వాళ్ళు చెప్పాలి. ఖైరతాబాద్ గణేష్ చేశారు కదా రెండు ఒకళ్ళు. జిత్తు వేర్ ఇస్ జిత్తు? స్టాండ్ అప్. ఏం కాదు, మనం మాట్లాడుతుంటే తెలుగులో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇటు వస్తావు ఇటు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికి. నాకైతే నేను దానికి చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చేసేటప్పుడు కొంత నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, బొమ్మలు ఆడుకున్నట్టు ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏదో ఒక ఆర్ట్ అనేది తీసుకొచ్చారు. అన్ని డేస్ ఆఫ్ స్టడీస్లో అది ఆర్ట్తో కనెక్ట్ చేయడం అనేది ఒక స్ట్రెస్ ఫీల్ లాగా అనిపించింది. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ప్రిన్సిపల్ మేడంకి మీకు దానికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కనెక్ట్ చేశాను. చాలా బాగుంది. చాలా స్టెప్స్ వచ్చేసాయి. మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా బాగున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నిన్న ప్లే అంటే నాకు చాలా నచ్చింది, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా great skills for about us and our play schools and our high schools and our primary schools. So I have to share this moment with all of you, and once again thank you Mukesh sir. Thank you. Let's hear a few words about our Mukteshwar sir. Over to you. Good evening everyone. So it gives me immense joy and pride to stand here today to felicitate a very special person, Sri Mukteshwar Garu, lovingly known as Bhadraji Babu. Born to Sri Dharabalaji Rao Garu and Srimati Nalini Lakshmi Garu in the divine town of Bhadrachalam. Mukteshwar has always carried with him the blessings of Sri Sita Ramachandra Swami. Though he is a software engineer at Capgemini in Hyderabad, by profession, his true passion lies in art and craft, photography and teaching. A passion has nurtured from his childhood. From creating a minute idols like 0.8 centimeters Ganesh Chaturthi in 2022, which brought him recognition as micro artist, to drawing exact replicas of Sri Bhadraji Sita Ramachandra Swami with intricate detailing. His work reflects both devotion and divine artistry. One of his paintings even adorns the Hanuman temple at Ramalayam, a true testament to how art can become an offering to the divine. He is not an artist but also a teacher, guide and a mentor. Through his workshops like Ganesha Making Workshop we witnessed yesterday, he inspires children and youngsters to explore their creativity. What makes him even more special is the way he connects with kids, becoming one among the patiently guiding them and igniting a
colors on canvas, the breath, life, emotion and spirit. In 2021, his devotion shone brightly when he created a replica of Sri Bhadradri Sita Ramachandra Swami at his own home and performed the Divine Kalyanam in grand and memorable way alongside his artistic pursuits. He has also been an active as social activist, contributing his skills and energy to the serve society. Sri Mukteshwar Garu, your journey is an inspiration to us. You remind us that art is not just about creativity. It is about devotion, discipline and sharing knowledge. You prove that with love for what we do, we can inspire countless hearts. On behalf of everyone gathered here, we extend our heartfelt gratitude and thank you for sharing your artistic skills with our students. May Lord Sri Ramachandra Swami and Lord Ganesha bless you with many more opportunities to spread the arts, devotion and joy. Let us all give a big round of applause to Sri Mukteshwar Garu. So it's very inspiring, right? So we have a person in Bhadrachalam itself having with such a wonderful artistic skills. So మనందరికి కూడా ఇలాంటి ఆర్టిస్టిక్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అండ్ సార్తో ఇలాంటి ఎన్నో వర్క్ షాప్స్ చేసుకోవాలి, అవునా? సో చేసుకుంటామా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాంటి వర్క్ షాప్ సార్తో? వెరీ గుడ్. So you are very lucky to be part of Rupa School Society. అవునా కదా? In 3 years, this is 3rd year. Going forward, you will get more and more workshops actually. సో నిఖితా మ్యామ్ మన స్కూల్కి రావడం కూడా మనకి ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మ్యామ్ అని నేను డిస్కస్ చేశాను. నేను యాక్చువల్లీ పర్సనల్గా నేను కొన్ని వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు మీకు నిన్న మట్టి అందరికి ఇచ్చాను కదా వినాయకుడు చేయడానికి. వాటిలో ఏ ఒక్క పార్టికల్ కానీ గుచ్చుకోవడం కానీ ఏం జరగలేదు. ఎందుకంటే ఆ మట్టి మొత్తం ఫిల్టరైజ్ చేసి మీకు ఏం గుచ్చుకోకుండా ఉండడానికి అదొక మౌల్డ్ అనమాట, క్లే బంక మట్టి. జనరల్గా బయట వచ్చే మట్టి మనకి గుచ్చుకుంటుంది అనమాట. అదంతా ఫిల్టర్ అవుట్ చేసి స్టోన్స్ కానీ మీకు ఏది గుచ్చుకోకూడదని చెప్పి మీ ప్రిన్సిపల్ సార్ అండ్ నిఖితా మ్యామ్ డిస్కస్ చేసి ఇలాగ ప్రతిసారి ఇలాగ మట్టి మీకు అందజేస్తున్నారు అనమాట. మీకు జనరల్గా ఈ విషయం మీకు తెలియదు కదా. సో బ్యాక్ అండ్ వర్క్ కూడా చాలా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ మట్టి మీకు రావడానికి 2 days కష్టపడ్డారు తెలుసా ఆయన, 2 days కష్టపడ్డారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు తెలియదు. సో ఇలాంటి నేను అబ్జర్వ్ చేసి నేను కొంతమందిని పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి కుమ్మరి వాళ్ళు తెలుసు కదా, పాట్స్ చేసేవాళ్ళు, ద పర్సన్ హూ మేక్స్ పాట్స్ కదా, వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి మేము చూపించాము. చాలా 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 పెద్ద ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనం చిన్న ప్రేమిదని చూస్తాము, అదేముంది మట్టే కదా అనుకుంటాం, కానీ దాని బ్యాక్ అండ్ వర్క్ చాలా పెద్ద పని ఉంటుంది అనమాట. ఇలానే ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు సపోజ్ మేము రైస్ మిల్కి తీసుకెళ్ళాం. రైస్ అనేది చాలా మంది వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఫుడ్ వేస్ట్ చేస్తుంటాం. అది పండించడానికి కూడా చాలా కష్టపడతాం. ఇప్పుడు మీకు తెలియదు ఫుడ్ వాల్యూ అనేది. ఇప్పుడు మీరు నిన్న వినాయకుడిని చేశారు, ఎంతసేపు పట్టింది? 2.5 hours పట్టిందా లేదా? ఎంత కష్టపడితే ఇంత చిన్న వినాయకుడు వచ్చిన మీకు? మీరు కష్టపడ్డారు కాబట్టి మీకు తెలుస్తుంది, అవునా కదా? సో అలాగే ఎవరి ఆక్యుపేషన్ కూడా వాళ్ళకి అది చాలా వాల్యుబుల్ అండ్ హార్డ్ వర్క్తో కూడిందన్నమాట. ఓకే, మేము ఇంకా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చాలా చాలా వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాము. అండ్ నా గురించి వచ్చేసి ఇందాక మ్యామ్ చెప్పినట్టు 0.8 centimeters గణేష్ చేశాను 2022లో. 0.8 centimeters అంటే ఐడియా ఉంది కదా అందరికీ? 1 centimeter ఐడియా ఉంది కదా? దానికన్నా 0.2 తక్కువ, 0.8 అంటే ఇంత గణపతి నేను చేశాను అనమాట. ఓకే, అది మన మ్యాథ్ స్టిక్ ఉంటుంది కదా, అగ్గిపుల్లలో హాఫ్ కన్నా తక్కువ అనమాట. అంత చిన్నది చేశాను. అండ్ మేము 7th standard నుంచి నేను మా ఇంట్లో మేమే చేసుకుంటున్నాం అనమాట గణపతి. ఆ టైంలో యూట్యూబ్ లేదు, ఏం లేదు, జస్ట్ చూడటము, మేము చేసుకోవడం అనమాట. వినాయకులను మేము చేసుకుంటున్నాం డిఫరెంట్గా. ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది 10th class స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఖైరతాబాద్ నిన్న గణేష్ చేశాడు అతను.
అలా అలా డిఫరెంట్ గా అదంతా ఓన్ క్రియేటివిటీ. అది ఎక్కడ తను కూడా ఎక్కడ చూడలేదు, ఒకళ్ళ చూసి ఇంకొకళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు, అవునా కదా? అలాగే మేము కూడా 7th స్టాండర్డ్ నుంచి మేమే చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు నేను చేయాలంటే ఇంకోటి 2019లో మనకి కోవిడ్ వచ్చింది, అవునా? అప్పుడు మనకి లాక్డౌన్ ఉంది, బయటికి కూడా ఎప్పుడు బయట బిజినెస్ కానీ పూజలు కానీ గణపతి కానీ ఎక్కువ ఏం జరగలేదు, అవునా కదా? అలాంటి టైంలో నాకు ఈ స్కిల్ ఉంది కాబట్టి వేరే వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల ఇంటి వాళ్ళకి ఎవరికి పూజలు జరగవు కాబట్టి సో నేను గణపతులు చేసి అందరికీ పంచిపెట్టాను అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను 100 ఇళ్ళకి చేయాలంటే నేను ఎంత కష్టపడాలి? ఇప్పుడు నిన్న మీరు ఒక్కటి చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాను, నేను 100 చేయడానికి నాకు ఎంత టైం పడుతుంది? చాలా టైం పడుతుంది కదా 100 చేయాలంటే. అందుకని నేను ఏం చేశానంటే ఈ స్కూల్తో అప్రోచ్ అయ్యి మహాలక్ష్మి మేడం కూడా ఒప్పుకున్నారు, సో ఇలా చేద్దామని. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ నిన్న 80 మెంబర్స్కి నేను వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశాను. సో మీ అందరికీ వచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అనేది వినాయకుడు, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు నేను 7th స్టాండర్డ్లో నేను నా ఓన్గా నేర్చుకున్నాను. నేను ఆల్మోస్ట్ 3rd క్లాస్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాను అందరూ. అంటే నా స్టేజ్కి వచ్చేసరికి మీరు ఎంత బాగా యాక్టివ్ ఉంటారు, అవునా కదా? మీరు కూడా నా ప్లేస్లోకి రావచ్చు. ఇప్పుడు నేను సాఫ్ట్వేర్ చేస్తున్నాను, నా వర్క్స్ నా పర్సనల్ వర్క్స్ నాకు ఉన్నాయి. బట్ నేను ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చి మరీ వర్క్ చేశాను. కొంతమంది అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు, నేను బయటికి మధ్యలో వెళ్తున్నా, ఇయర్ ఫోన్ కూడా ఉంది, ఎందుకంటే నాకు అక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుంది. సో మీటింగ్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మీకోసం అని చెప్పి నేను చేశాను అనమాట వర్క్షాప్. ఓకే, అలాగే మీరు టైం అనేది బ్యాలెన్స్ చేయాలి, టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి క్రియేటివిటీ కానీ ఆర్టిస్టిక్ స్కిల్స్ కానీ, ఇప్పుడు ఇందాక కన్ను బొమ్మ ఇస్తే నిఖిల్ మ్యామ్ ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు, ఇప్పుడు అందరితో ఎలా షేర్ చేస్తున్నారు, అలా అనమాట. ఏ స్కిల్ అయినా మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఎప్పుడో అప్పుడు. అలాగే మీరు సపోజ్ ఈ క్రియేటివిటీ సైడ్ ఉన్నారనుకోండి, మీరే ఒక స్టేజ్లో ఇలా వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసే స్టేజ్కి రావచ్చు, అవునా కదా? ఎంతమందికి నేర్పించచ్చు అప్పుడు? నాకు ఇంకా చాలా ప్లాన్ ఉంది. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు. అలాగా ఇలా మెయిన్ వాలంటీర్స్కి వచ్చి, ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి స్కోప్, అవునా కదా? అక్కడికి వెళ్ళి మనం కండక్ట్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది? ఇప్పుడు 1 వీక్ సెషన్ పెట్టుకొని, ఇప్పుడు రేపు వినాయక చవితి అంటే 10 డేస్ ముందు నుంచి అయితే ఆల్టర్నేట్ డేస్ కానీ అట్లాగా 2 hours ప్రోగ్రామ్ అట్లా చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది? మీరు ఎట్లా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారో వాళ్ళు కూడా అట్లా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు, అవునా కదా? సో అట్లా టైం అనేది బ్యాలెన్స్ చేయకండి. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐ సే యు ఆర్ వెరీ లక్కీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ రూపా సొసైటీ. Thank you my parents for supporting me and my family, cousins and as well as friends. Thank you, Jai Shri Ram.